Good evening, students. Good evening to all. I welcome you all for today's class. In this class, we are going to discuss the chapter that is force and pressure. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So we have answered for the question what is force. We have used that, we have defined the word force. It is an external effort. It is an external effort which is applied on the object, and this external effort makes the object to change its state of rest to motion, or if the object is already in motion, then the external efforts which we have applied makes the object stop. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ, ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. So in the last class we have also studied another concept, that is the effect of force. So we have listed so many effects of force. If force is applied on any object, the force brings the following changes in the object. First of all, it changes the state of object. In physics, the state of objects are of two types: state of rest and state of motion. So the object, either it is in stationary state or it is in the rest state, or it may be in the state of motion. So as per physics is concerned, there are two states of matter, that is, one is a state of rest and another is a state of motion. Then another point, another effect of force on the object, it changes the speed of the object. If the object is already in motion, if the object is in motion, then if the force is applied on the same direction, the speed of the object increases. If the force is applied on the object, if the object is moving, and if the direction of force applied is against or opposite to the motion, direction of motion, then it brings about the what you call, it decreases the speed of the object. That means the applied force may increase or decrease the speed of the moving object. Then another thing we have studied in the last period is, if the force is applied on the moving object, the applied force may change the direction of the motion. The direction of the motion of the object can be changed. This is what we have studied. And another one is, if the force is applied on the object, the applied force may change the shape of the object. So these are the effects of force which we have studied in the last period. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಲವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ
ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗವನ್ನ, ಜವವನ್ನ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಲವು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ವಸ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಜವ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತವನು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಿಗೆ ತಾಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಲಿನ ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಶೇಪ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ ಆಕೃತಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ರಚನೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ on one thread, the object moves toward the force applied. If we pull the object with the help of this thread, the object moves to this side. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೀಕ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. I have fixed a thread here. So if I apply force, if I pull the thread, the object moves to this side. Here there is another thread. If I apply force to this side, the object moves to the same side. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನಾವು ಎರಡು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದಾರ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ದಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡೂ ದಾರಗಳನ್ನ ಎಳಿತೀನಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತೀನಿ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಾರವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಎರಡು ಬಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, equal force in opposite direction, then the object will not move. Then the force is called balanced force. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂತುಲಿತ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂತುಲಿತ ಬಲ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ rope moves to that side. If the other team applies more force, then the object moves towards to that side. So tug of war ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯವರು ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮ ಇದ್ರೆ ಸಂತುಲಿತ ಬಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಸಂತುಲಿತ ಬಲ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
unbalanced force, balanced force and unbalanced force. This we have discussed. So dear students, we have to suggest illustrations to support that if the force is applied on the object, the state of the object will change. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಟೂ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, two situations in which the force brings change in the state of the object. Andre object which is at rest changes to the state of motion. If the object is already in motion, by applying force we are going to change the state of motion into state of rest. So ಈ illustration ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್, ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಚೆಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲಿದೆ. ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಿಕ್ ದ ಬಾಲ್, ಇನ್ನು ಆ ಆಟಗಾರ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಒದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಲಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ the player going to kick the ball, ಆ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ he has applied force on the ball. ಅವನು ತನ್ನ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, the ball starts moving. ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಿತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಒದೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಒದ್ದ ಮೇಲೆ ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಆ ಬಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆ ಬಾಲ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಯ್ತು. ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸುದು ಹೇಗ್ ಮಾಡುದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಳ್ಳಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ವು ಅಂತ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟುಡೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Does it mean the application of force would always result in the change in the state of motion of object? Illustrate with example ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುದು, ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್, ನೀರನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್, ಡಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ? ಹೇಳಪ್ಪ. ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಹೇಳಪ್ಪ. ನೋ ಸರ್. ನೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದಾ? ವಿತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಗೋಡೆಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೋಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, then the object will not move. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ, if force is applied, it doesn't mean that it brings movement in the object. It is not necessary the object has to move. So if the force is applied on the object, if the object is heavy, it doesn't move. ನೀವು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಆನೆಯನ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಆನೆಯನ್ನು ಎಳಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವನ್ನ ಎಳಿಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್, then definitely the object will not move. You are right. Then another situation you have to mention. You have to give me a situation in which if the force applied, the applied force changes the shape of the object. Give any illustration. ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ರಚನೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಬಲವನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಶೇಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್, ಎಂಟಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಂಟಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಕ್ರಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ರಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಚಿಕೊಳ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? balloon. Very good. If you take balloon, inflated balloon, and if you apply force, the shape of the balloon is changed. So ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇರ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್. ಪೇಪರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪೇಪರು ಆಗತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಫೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಂಪಲ್ ಇಟ್, ಅದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಲದಿಂದ ಆ ಪೇಪರ್ ನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Then today we are going to discuss the force are of two types. Next concept we are going to discuss is the force is of two types. One is contact force and another non-contact force. The first type is contact force. First type ಯಾವುದು? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಬಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲ, ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ we know to generate a force, two objects must interact with each other. ಒಂದು ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಸೃಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬಲವನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಾನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟು ಜನರೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. So the force which exert only when the objects which are in contact. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. The what type of force I have applied on the table is muscular force. So ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯು ಬಲವನ್ನ ಬಳಸಿ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯು ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಸ್ತು ಚಲಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಟೇಬಲ್ ಚಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ನಾಯು ಬಲ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೀಗಿದೆ: ಎ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಸ್ ದ ಕಾರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ ಚಲಿಸ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಏನಾಗ್ಬಹುದು? ನೋ ತಳ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಷ್ ದ ಕಾರ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾರನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕಾರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಳಸಿದಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಅವನ ಶರೀರದ ಸ್ನಾಯು ಬಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಕೈ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಆಗ ಆ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಘರ್ಷಣೆ ಬಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದ ಕಾಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಘರ್ಷಣೆ ಬಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲನೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಓಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ is also has surface. ಬಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ? ವೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಇವು ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎರಡು ಬೋರ್ಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಚಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಸವಿತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಸವಿತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಸವಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಬೋರ್ಡು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಸವಿಯಲ್ಲ, ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಸವಿದೇನೆ ಅಕ್ಷರ ಮೂಡಲ್ಲ. So this is another example I am going to give you today. Then one more example you may be familiar with this. All of you use bicycle. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ತುಂಬಾ ಸವದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸವಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈರು ಸೌದು ನಯವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನೈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಯವಾಗಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಅಷ್ಟು ನಯವಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, the sole of your shoe has some grips, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಪ್ಪಲಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ತಳ ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ which is very essential in the moving object or vehicle on the road. ಸೊ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈರ್. ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ, ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಕ್ರದ ವೀಲಿನ ಅಥವಾ ಕಾರಿನ ಚಕ್ರದ ಟೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಟೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಹೊರಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೈರ್ನ ಹೊರಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ. ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈರ್ ನಿಂತಿದೆ, ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್, ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಸಿ ಯು ನೋ the universe, this is considered as sun. This is sun, ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ all the planets
including earth, they are revolving around the sun. ಭೂಮಿನೂ ಸೇರಿದಂಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೂರ್ಯನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಗ್ರಹ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಅದ್ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಟ್ಟವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ದ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏನದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಇದೆ, ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಸಿ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಭೂಮಿ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಮೇ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವಂತಹ ಬಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಮುಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನಿಟ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, the magnet, there is a magnet. If you keep a iron nail away from the magnet ನಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. So the magnet attract the iron nail from the long distance. So here, to generate or to produce the force, the two objects need not be in contact. ಅವೆರಡು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಅಂತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ. ಆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಬಲವನ್ನ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ this what you call magnetic force is also an example for non contact force. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಕಾಂತೀಯ ಬಲವು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದ ಚೂರಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಆ ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದ ಚೂರುಗಳು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ?
ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಭರಿತ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವಂತಹ ಬಲ. if you take two objects which are charged, then there is a force of attraction or there is a force of repulsion between them. ಆ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪುಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋದು, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ like charged particles, then they repel each other. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೋ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಅವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆದ್ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ is also a force which is generated between the two objects which are charged, and this force is an example for non-contact force. ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. you can see this is ನೋಡಿ, here I have taken a straw. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಪಿನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ? ಪಿನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾದೊಳಗೆ ಈ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೀಗಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟೆ ತರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾನ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಉಜ್ಜುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಹತ್ರ ತರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ ಮೈ ಪಾಮ್. ನನ್ನ ಕೈಯ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಚಲನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದೇ ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೂರದಿಂದ ಹಿಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಚಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸುತ್ತಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, is it? So this is a simple experiment you can also conduct in your house.
ಫಾರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾ, ಇದು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ತಟಸ್ಥ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಯರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಾ, the charged straw wants to get electron from the neutral one, or it is ready to give electron, extra electron if it has. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ದಾರದಿಂದ ನೇತ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಟಚ್ ಆಗದೇನು ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೇತ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ದಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನೇತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ತಂದ್ರೆ ಅದು ತಿರುಗೋಕ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟಚ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಟಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಿತ ಬಲಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು, ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ತಟಸ್ಥ ಒಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏರ್ಪಟ್ರೆ, ಬಲ ಏರ್ಪಟ್ರೆ, ಅದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಕ್ಕೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಸ್ somebody is talking. Is there any question you may ask? No question? Okay, shall I move then? So next concept I am going to discuss. Helappa. What is force? First question, what is force? The push and pull of an object to make the object move, that external agent is called force ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ. ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ನಿಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಳಿಬೇಕು. ಈ ತಳ್ಳೋದು ಎಳೆಯೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಲ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ತಳ್ಳೋದು ಎಳೆಯೋದು ಏನಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ
ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಕಮಾನ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಶಲ್ ಐ ಮೂವ್ ದೆನ್? No, sir. ಓಕೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್. ನೀವು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಕಟ್ ದ ವೆಜಿಟಬಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಾಕು, ಹರಿತವಾದ ಚಾಕಿನಿಂದ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ನೈಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಡ್ಡು ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹರಿತವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಯವಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ನೀವು ಹರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಾಕನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್. ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಎ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಂಡಾದ ನೈಫ್, ಏನು ಚಾಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೋ, ಮಡ್ಡು ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೋ? ಕತ್ತಿ. ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಲ್. ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಚೂಪಾದ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಇದು ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ, ಚೂಪಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗಬಹುದು? ರಂಧ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾನು ಆ ಮೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಒಂದು ಕಡೆ ಚೂಪಾದ ತುಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಳೆಯ ತಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೊಳೆಯ ತಲೆ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ ತೂತ ಆಗತ್ತಾ, ರಂಧ್ರ ಆಗತ್ತಾ, ಹೋಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಬರ್ದಿದಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ,
ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಗುಂಡು ಪಿನ್ನಿನ ಹೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಗುಂಡು ಪಿನ್ನಿನ ಹೆಡ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್. ಇದು ಹೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇದು ಯಾಕೆ ಚೂಪಾದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚೂಪಾದ ತುದಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಹೋಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಷ್ಟು, ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚುಕ್ಕಿಯಷ್ಟು ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಬಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈಗ ಈ ಮಂಡೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಮಂಡೆ ಭಾಗ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪರಿಣಾಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮೊದಲಿನಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಕತ್ತಿಯನ್ನ, ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ಕತ್ತಿಯ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ನೀವು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕತ್ತಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕತ್ತಿಯ ಶಾರ್ಪ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕತ್ತಿಯ ಶಾರ್ಪ್ ತುದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಾಗಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ? ಇದು ನೋಡಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ಈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಬಲವನ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 1 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ if I apply the force on unit area, then it is called pressure. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಲ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಈಗ ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪಾದ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಡೀ ನನ್ನ ಈ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ದೇಹದ ಫೋರ್ಸ್, ಅದಷ್ಟು ನೆಲದ ನನ್ನ ಕಾಲಳತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು, ನನ್ನ ಶೂ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಲ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಪ್ರೆಷರ್ is equal to force applied on unit area. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಬಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
Ratio of force and area is called pressure. So what is pressure? Pressure is the ratio of force applied on the unit area. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಒತ್ತಡ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಏಕಮಾನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾದಂತಹ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಏಕಮಾನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೇನು? ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಪಾತ. ಈ ಅನುಪಾತ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾದಂತಹ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಶದಲ್ಲಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಛೇದದಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಯಾವುದಿದೆ? ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು, 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂದ 1000, 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ, ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನೀವಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ, ಈ ಚೇರ್ ಇದೆ, ಈ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? ಎಷ್ಟೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳಿತೆ, ಎಷ್ಟೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಚೇರ್ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಲವನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಬಲ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು, ಅಥವಾ ಅದರ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನುಪಾತವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.